वलसाड एलसीबी ने सस्ते दामों पर सोने के बिस्कुट बेचने वाले गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से 16.27 लाख रुपये नकद समेत कुल 41.45 लाख रुपये का माल जब्त किया गया है। सूरत वराछा में सूरत महावीर फैशन और ओम साई क्रिएशन की दुकान चलाने वाले व्यवसायी जयेश जुलूभाई गोहिल को सस्ते दामों पर सोने के बिस्कुट और ट्रिपल डुप्लीकेट करेंसी नोट देकर तथा पुलिस अधिकारी के रूप में गलत पहचान बताकर उनसे कुल 41.45 लाख रुपये और 1.12 करोड़ रुपये से अधिक के चिल्ड्रन बैंक नोट सहित 9.80 लाख रुपये की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 9 आरोपियों को वलसाड एलसीबी टीम ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। जयेश जुलूभाई गोहिल 28 वर्षा सोसाइटी एच.एल. रोड वराछा सूरत महावीर फैशन और ओम साई क्रिएशन कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हैं। 4 फरवरी 2025 की सुबह फेसबुक पर एक अज्ञात आईडी से एक विज्ञापन पोस्ट किया गया था कि 100 ग्राम सोने के बिस्कुट 6.50 लाख रुपये में दिए जाने थे। इस पर क्लिक करने के बाद अंकित नामक व्यक्ति का कॉल आया और जयेश ने 12 लाख रुपये में 100 ग्राम के 2 सोने के बिस्कुट लेने की सहमति जताई। उसके बाद उसे डुंगरी हाईवे पर दीप्तिबेन की उनबाडिया दुकान पर बुलाया और आरोपी की बिना नंबर प्लेट की सफेद रंग की वेन्यू कार में बैठाया और उसे सोनवाड़ा एम्पायर होटल की पार्किंग में ले गए। 2 सोने के बिस्कुट दिखाने के बाद उन्होंने जयेश को विश्वास में लिया और उससे 9,80,000 रुपये नकद ले लिए, लेकिन सोने के बिस्कुट नहीं दिए। 3 लोग, जिनमें से एक बिना नंबर प्लेट की सफेद रंग की क्रेटा कार में आया, जिसमें पुलिस भी शामिल थी, उनमें से एक खाकी वर्दी पहने हुए था और दूसरा टी-शर्ट पहने हुए था, जिसने पुलिस अधिकारी के रूप में झूठी पहचान दी और उन्हें एम्पायर होटल के पास छोड़ दिया। सभी आरोपी 9,80,000 रुपये नकद लेकर भाग गए और उनके खिलाफ डूंगरी पुलिस स्टेशन में विश्वासघात और धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट की गई। पुलिस अधिकारी के रूप में झूठी पहचान देकर विश्वासघात और धोखाधड़ी के निर्धारित अपराध की गंभीरता को देखते हुए वलसाड जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर करणराज वाघेला ने एलसीबी पीआई उत्सव बारोट और वलसाड ग्रामीण पीआई बीडी जितिया को जांच सौंपी थी। उनके नेतृत्व में आसपास के क्षेत्र और मार्ग पर सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की गई थी, जब टीम के सदस्य अपराध में शामिल आरोपियों पर काम कर रहे थे। एलसीबी द्वारा प्राप्त निजी जानकारी के आधार पर अपराध में शामिल आरोपी 1 नजीर भाई उर्फ भजियावाला हुसैन भाई मलिक 2 मोहम्मद उर्फ मजीद उर्फ अधो इस्माइल उर्फ भूरो सुमरा 3 अब्दुल हनान अब्दुलरहमान इशाक होइल 4 जुबैर सुमर भाई जाखरा 5 अब्दुल जुमा भाई इस्माइल नोटरी 6 सूरज ज्ञानचंद्र शर्मानंद गुप्ता 7 मोहम्मद यानेसर सुमरा 8 मुश्ताक उर्फ लाधु भाई नोटरी 9 इरफान यूनुस भाई हुसैन भाई वाघेला नाओं को केस सामग्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की गई है। सस्ता भावे सोनाना बिस्किट અને 1 का 3 એમ 3 ઘડી ડુપ્લિકેટ ચલણી નોટો આપવાની લોભામણી લાલચ આપનારી એક મોટી ગેંગને પકડવામાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે। 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ સુરતના લવાછા વિસ્તારના એક વ્યક્તિ જેમણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એક વ્યક્તિનો સંપર્ક કર્યો હતો જે સસ્તું સોનું આપવા માટે એને વાત કરી હતી। આ ફરિયાદીએ સસ્તું સોનું 100 ગ્રામ સોનાના 6 લાખ રૂપિયા લેખે 200 ગ્રામ સોનું 12 લાખ એટલે અડધા ભાવે સોનું આપવાની વાત થઈ હતી અને એના આધારે સુરતથી જે ફરિયાદી છે એને વલસાડ બોલાવવામાં આવ્યો હતો અને વલસાડ ડુંગરી હાઈવે ઉપર આ ફરિયાદીને બોલાવ્યા બાદ એને પૈસા એની પાસેથી 9,80,000 રૂપિયા લઈ લેવામાં આવ્યા હતા અને જે સોનાના સિક્કા બતાવીને અચાનકથી પોલીસની રેડ થઈ અને પોલીસ આવી ગઈ છે એમ એને ડરાવીને ફરિયાદીને ગાડીમાંથી ઉતારી દીધો હતો અને જે અન્ય આરોપીઓ છે જે ગાડીમાં આવેલા આરોપી અને જે આરોપી છે એ તમામ લોકો આ ગાડીઓ લઈને ભાગી ગયા હતા। બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને તાત્કાલિક ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને એક્ટિવેટ કરવામાં આવી હતી અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના તમામ ટીમો એસઓજી સહિત તમામ ટીમો આમાં કામે લાગેલી હતી અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો દ્વારા સીસીટીવી એનાલિસિસ, ટેકનિકલ એનાલિસિસ, સીડીઆર એનાલિસિસ અને સાથે સાથે ખાનગી રાહે બાતમીદારો ઊભા કરીને આ જે આખી ગેંગ છે એને પકડવામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચના કોન્સ્ટેબલ તેજપાલસિંહ સિસોદિયાની બાતમી આધારે આ ટોટલ 9 આરોપીને પકડવામાં ખૂબ મોટી સફળતા મળી છે। આ જે 9 આરોપી પકડાયા છે એ 9 આરોપીમાંથી 5 આરોપી ભુજના છે, 2 આરોપી છે એ અમરેલીના છે, 1 આરોપી ઓરિજિનલી ભરૂચ અને અત્યારે આણંદનો રહેવાસી છે અને 1 આરોપી જે ઓરિજિનલી મધ્યપ્રદેશનો છે ને અત્યારે નવસારીનો રહેવાસી છે। જે આરોપીઓ પકડાયા છે એમાં નઝીર ઉર્ફે ભજીયાવાલા મલિક એ 65 વર્ષનો આરોપી આ માસ્ટર માઇન્ડ છે જેણે આખા 9 લોકોને ભેગા કર્યા છે। એની અંદર મોહમ્મદ ઉર્ફે મજીદ, ભૂરો સુમરા, સાથે સાથે અબ્દુલ હનાન ઇસાક થઈમ, जुबेर जाखरा, अब्दुल नोतियार,
સૂરજ ગુપ્તા, મામદ સુમરા, મુસ્તાક નોતિયાર, ઇરફાન વાઘેલા એમ કુલ 9 આરોપીને પકડી પાડવામાં ખૂબ મોટી સફળતા વલસાડ જિલ્લા પોલીસને મળી છે. આ આરોપીઓ પાસેથી એમના કબજામાંથી 16 લાખ રૂપિયા રોકડા મળ્યા છે. સાથે સાથે જે બંધ થયેલી 2000ના દરની ચલણી નોટો 3 એમ 6000 રૂપિયા, એની સાથે સાથે કોરા કાગળના બંડલો 21 બંડલો મળ્યા છે, જેમાં ઉપર નીચે એ લોકો 500-500ના દરની એક નોટ મૂકતા હતા અને વચ્ચેના ટોટલ કાગળિયા કોરા એવા રોકડા 21000 રૂપિયા. સાથે સાથે નકલી સોનાના બિસ્કીટો 5, એની સાથે સાથે જે ચિલ્ડ્રન બેંક છે એની ચિલ્ડ્રન બેંકની 200ની દરની, 500ના દરની અને 2000ના દરની એમ કુલ ચિલ્ડ્રન બેંકની 1,12,00,000 જેટલી નકલી નોટો એમની પાસેથી મળેલી છે. એમની પાસેથી 17 મોબાઈલ મળ્યા છે, 2 સિમ કાર્ડ, 1 ડોંગલ અને એની સાથે સાથે 3 4 વ્હીલર, જે એમણે ગુનો કરવામાં અંજામ આપેલી 3 4 વ્હીલર, એમ કુલ મળીને 23 લાખથી ઉપરનો મુદ્દામાલ એમની પાસેથી કબજે કરવામાં આવ્યો છે. આ જે આરોપીઓ છે આ આરોપીઓની ધરપકડ કરીને ડુંગરી પોલીસ સ્ટેશનનો ગુનો છે ડિટેક્ટ કરવામાં, છેતરપિંડીનો ગુનો વિથ કોન્સ્પિરસી, ક્રિમિનલ કોન્સ્પિરસી ગુનો ડિટેક્ટ કરવામાં સફળતા મળી છે. આ આરોપીએ અન્ય બીજા 4 થી 5 લોકોને આ જ રીતે 1 અસલી નોટની જગ્યાએ 3 ગણી નકલી નોટો આપવાનું, એની સાથે સાથે નકલી સોનું આપવાનું, એવી રીતે અલગ અલગ છેતરપિંડી કરીને અન્ય 4 થી 5 લોકોનો પણ આની અંદર છેતરપિંડી કર્યાની કબૂલાત આપેલી છે. આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસની વાત કરીએ તો આ 9 આરોપીના કુલ મળીને 35થી વધુ ગુનાઓ આંતરરાજ્ય દાખલ થયેલા છે. ખાસ કરીને જે મામદ ઉર્ફે મજીદ છે એની વિરુદ્ધમાં 18 જેટલા ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે. નઝીર વિરુદ્ધમાં 5 જેટલા ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે. અને અન્ય જો વાત કરીએ તો ખાસ કરીને ઇરફાન વાઘેલા એ અમરેલીના મર્ડર કેસના ગુનાનો ફરારી આરોપી છે, જેને પણ આ ટીમ દ્વારા પકડી પાડવામાં સફળતા મળી છે. અને એ જ રીતે જે મુસ્તાક છે એ મુસ્તાક વિરુદ્ધમાં નલિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં રેપ વિથ એટ્રોસિટીનો ગુનો પણ દાખલ થયેલો છે.